coming exam. Yes. Just let me know your college name, Shashank. Yes, Shivaganga also attended it. I really appreciate your work. ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಶೀಟ್. Shivaganga. So I will just let you know which chapter you attended. But I request both Shashank and Shivaganga as well as who are okay. Thank you, Shashank. Yeah, who are attending regularly alva mock test ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, so that you will get to know the mark. So ಎಲ್ಲ Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I'm audible to everyone, right? Yes, ma'am. Okay. Is all are here? Let us begin the class. So, what is the chapter that we started with? Relations and functions. Relations and functions. That is nothing but the very first chapter of your syllabus. Okay. So, we started with relations and functions. One second. We also know that what are relations function, basic concept we know right from our PU1. Okay, so we have studied what is Cartesian product, we have studied what is relation, domain, range, as well as functions, and certain standard functions you have seen. Okay, so right now we are not talking about functions. One by one hogana. Confuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. I'm audible to everyone properly? Yes, ma'am. Okay. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್, ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. It is a set of ordered pairs from two given sets. Okay, from A to B or B to A. Order matters. Okay, then always remember, new relation baribekandre. Okay, it is defined on any set. Okay, any given set. Relation baribekadre minimum namge we always define it on two sets. Correct? We need to have two sets. Iga suppose ಎಲ್ರಿಗೂ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. Yes, ma'am. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದೆ. Say this is 1 2 3 set A and say this is set B. Say this is A B C anta ide. Can we take the Cartesian product here? Yes, ma'am. Okay, so similarly suppose R is defined on the set A to B. So illinda illu ನೀವು R ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. Whatever the relation is defined, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ R is defined on A ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ? One set, ma'am. But it is always understood that R is defined on A andre it is always A cross A. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು? ಇದು A cross B. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು A cross A. Because ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ರಿಲೇಷನ್, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್, ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್, ಈ ತರ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಯು ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 points. Okay, so if R is defined on A, it is understood that you are going to relate A to A. Iga suppose ನನಗೆ ಒಂದು set A ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, X Y Z. So again A I will relate X Y Z only. Is this correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this correct? Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Okay, yes. So we are going to take the relation from A to A. That is nothing but the relation is defined on A cross A. So ishtu namge ninne artha aitu. Based on this we know what is domain, what is range, what is codomain, and types of functions. Okay, sorry, types of relations. Tell me how many relations we saw yesterday? 4. Yeah. 5 relations, ma'am. 5 relations. What is first relation? Null or empty or void relation. Void relation. Null relation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
no element of A. Suppose R is a relation. R is a relation defined on a set A. Okay, that is nothing but it will be ordered pair of A cross A. No element of A is related to any element of A. Such a relation is called as null set. If each element of A is related to every element of A, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? If A is an element from set, then A comma A should belong to what? R. R. Now, when do you say symmetric? If AB belongs to the relation, then BA also should belong to the relation. Correct? Yes, ma'am. One second. Yes, am I audible now? Is my voice breaking? No, ma'am. No, ma'am. Okay. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Yes, ma'am. Okay. ಸೊ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If AB belongs to R, then B comma A should belong to R. R. Correct? Similarly, when do you say that it is transitive? If A comma B is a ordered pair under relation R, B comma C also belongs to R, then which order pair should belong to R? A, comma C. So ಇದು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು? ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಷ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡೆಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ which of the following relations are reflexive, symmetric or transitive. Okay, so ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ all 3 conditions. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಗುನು ನಾವು all 3 conditions ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ which of these are reflexive, symmetric and transitive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The relation is defined on the set A. A ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ 1 2 3 so on up to 14 ಅಂತ ಇದೆ. And relation is defined as x comma y such that 3x minus y equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we have to check whether this is reflexive, symmetric, transitive. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. R is defined on which set? A. A. Okay, A is having the elements from where to where? Which numbers are there? 1 to 1 4. to 3. Correct? ಆಮೇಲೆ R ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? x comma y ordered pair such that 3x minus y equals to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಗಿವನ್? x, y such a way that 3x minus y equals to 0 for all x, y. Where x, y should belong? R. Is this correct? X is from where? Set A. Y is also, how many sets are defined? Only one set. So x is also from set A. Y is also from set A. Is this correct? ಈ ತರ set ಆಗಿದ್ರೆ is this A to A? Yes, ma'am. So x also belongs to A, y also belongs to A. ಅಂದ್ರೆ x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 so on up to 14. Y value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 so on up to 14 input. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am.
ಈ ತರ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್? Yes, ma'am. So this is nothing but your given question. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x? ಸೊ 1 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 2. 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. So what is y value? 6. 6. Next value of x is what? 9. 3 ಆಯ್ತು. So 3 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. 9. y equals to 9. Next value of x ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. So y equals to 12. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. Now what is 3 into 5? 15. 15. So y value ಏನಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. 15. But where x is belonging? Set A. Where y is belonging? Set A. Set A ನಲ್ಲಿ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. No, it is not there. So ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಲ್ಲ. Are you all understanding? Yes, ma'am. ಸೊ ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವ್ 4 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 to 14 ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ y 15 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ, y ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 14 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ y 15 ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Okay, therefore now this is your relation. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ ಕಡೆ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ಈಗ ma'am. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? a, a should belong to r. But here if I take one belonging to a, okay, 1, 1 ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. 1, 1 ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಶನ್? ಇಲ್ಲ. If I take 2, 2, 2 ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. Okay, you can see none of the elements are there in such a way that a, a belongs to r. So what I will write, it does not belong to r. Therefore r is not reflexive. So ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So first what I will take, a belongs to a. I have to check for a, a. So here take any one element. ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು 2 ತಗೋಬಹುದು, 3 ತಗೋಬಹುದು, 14 ತಗೋಬಹುದು. 14, 14 ಇಲ್ಲ. So it is not reflexive. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. A, B belongs to R. B, A belongs to R. Any AB belonging to A. Okay, ನಾನು any AB belonging to A and ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? AB belongs to R. Okay, so take any one example. Shall I take 1, 3? Yes, ma'am. So any AB 1, 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಯ್ತು? 3, 1. 3, 1 ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? No, ma'am. Belongs or does not belongs ಇದು? Does not belongs. Therefore ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? A, B belongs to R does not imply B, A belongs to R. Okay? Okay, it does not imply. Therefore is it symmetric? No, ma'am. Therefore R is not symmetric. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತ? Yes, ma'am. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? Transitive. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 3 elements. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಳ್ಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? A, B. ಲೆಟ್ ಎನಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ್ದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1, 3 ತಗೋಬಹುದಾ?
Yes, ma'am. 1,3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? 2,6. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. 3,9. 3,9 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರೋ ತರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3,9. 1,3 ಇದೆ ಅಂಡ್ 3,9 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸೊ 3,9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? A, ರಿಲೇಷನ್ C. ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 3. 9 ಇದೆ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes, ma'am. 9, Yes, 9. ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಸ್ 1,9 ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್? No, ma'am. ma'am. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ? Does not belong. ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? R is A, not C transitive. does not belongs to R. Transitive elements. So it is not transitive. Are you all understanding how to check? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are understanding how to check? Yes, ma'am. Yes. Okay. So ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay. So we'll go for next question. Yes, ma'am. Yes. Second question. Again ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎನ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? Natural numbers. Yes. Okay. So it is defined on the set of natural numbers. Okay. One second. Yes, it is defined as, okay, it is defined as R equals to X comma Y. Okay. Such that Y equals to X plus 5 and X is strictly less than 4. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ X plus 5. Okay. So first and foremost thing, R is defined on which set? Natural number. Natural number. So ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So will X and Y both belong to N? Yes, ma'am. Okay, so ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ order pair X comma Y such that what is the relation between them? Y Y. equals to X plus 5 and X is strictly less than 4. Okay, ಆಮೇಲೆ for all X comma Y belongs to N. Is this correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? Infinity. Infinity. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? No, No, ma'am. ma'am. ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4. 4 ಆಗುತ್ತಾ? No, No, ma'am. ma'am. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 4 ಇದೆ. 4 ಆಗುತ್ತಾ? Ma'am, ma'am. ಅದು less than equal to ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾತ್ರ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 4 ಇದೆ. 4 Yes, ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Okay, so what is the value of X here? 1. Only 1, 2, 3. So ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. Y ಏನಿದೆ? X plus 5 ಇದೆ. So 1 plus 5. 1 plus 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ X ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? Y ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7. 7. 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ X ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. 3. 3 plus 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8. 8 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4 ತಗೋಬಹುದಾ? No, ma'am. It is Ma'am. strictly less than 4. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Therefore, now you start checking your first condition. First condition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Reflexive condition. Okay. So what you do is take any A from A. Okay. ನೀವು X ಅಂತ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ A, X ಅಂತ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು X ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ X ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು X ಇತ್ತು. So this is, let X belongs to A. Okay. So I take any one element. Shall I take 1 or 2 here? Yes, ma'am. Not A, N. X belongs to N such a way that X is less than 4. Okay. So 2 belongs to N. But 2, 2 idea nam relation alli? No, ma'am. Illa. So is it No, reflexive? ma'am. No, ma'am. So it is X, No, ma'am. X does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. Are you all understanding?
Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ma'am. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ XY ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? XY YZ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ರಾಂಗ್ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 2 elements. 2 elements such that say X and Y belongs to N where X is less than what? 4. Correct? So now consider, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ? X, Y belongs to R ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, ಇಲ್ಲಿ ma'am. ಒಂದು ತಗೋತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಾನು 2,7 ತಗೊಂತೀನಿ. 2,7 ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7,2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ is this there in the relation? No, ma'am. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. therefore ಏನಾಯ್ತು? X, Y belongs to R but Y, X does not belongs to R. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. X, Y belongs to R but Y, X does not belongs to R. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ? Symmetric also, ma'am. sorry symmetric. Symmetric, ma'am. No. Therefore R is not symmetric. Are you all understanding? Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Transitive. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? 3 elements. 3 elements. Let X, Y, Z belongs to given set. What is given set? Natural number. Such a way that X is less than 4. 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? X, Y, Y, Z. Z. ಆಮೇಲೆ ನಾವು XZ ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ Y ಮತ್ತೆ Y ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು 1,6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರು 6 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 2,7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? 7. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 7 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ma'am. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3,8 ಕೂಡ. ಸೊ ನಾನು XZ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? X, Y, Y, Z. ಓಕೆ. XZ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮುಂದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು? X, Y ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ Y, ಮುಂದೆ Y. Y, Z ಬೇಕು. ಇದು Y ಮತ್ತೆ ಇದು Y ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. therefore ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ if X, Y, ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? let X, Y belongs to R but there is no element such that Y, Z belongs to R. Okay, therefore R is not transitive. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ YZ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. X, Y 1,6 ತಗೊಂಡ್ರೆ 6, something ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, is everyone understanding? Yes, ma'am. Okay, Ma'am. so if all are understanding, we'll go to the next question. Third question ಹೇಳ್ತಾರೆ. Suppose relation R is defined on the set A. Set A ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is set. And how they have defined R equals to X, Y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, such that Y is divisible by X ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so again you can see that this is in set builder. If you want, you can convert into this what roster form. Easy ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ Y is divisible by X ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡಿದ್ನೋ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. Yes, ma'am. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. X, Y ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Y is divisible by X. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2, 6.
I mean, in terms of x and y. Okay, so x comma y belongs to A. So ಯಾವ number ಇಂದ divide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Y is Y getting x divided by what? X. ಅಂದ್ರೆ divisible by ಅಂದ್ರೆ remainder 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿಲೇಶನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? A to A ನೇ ಇದೆ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. A to A ಇದೆ. Yes. So can I say that 1 comma 1 y? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So this is your x, this is your y. Is 1 divisible by 1? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, I can write 1 comma 2. I can write 1 comma 3. I can write 1 comma 4. I can write 1 comma 5. I can write 1 comma 6. Is this correct? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 1. Similarly, 6 is divisible by 1. ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? y ಇಂದ x ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ Yes, ಒನ್ ma'am. ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 1 with all elements ಆಯ್ತು. ಈಗ 2 with all elements ನೋಡೋಣ. Is 1 divisible by 2? Is 1 Yes. divisible by 2? No. ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ 1 ಮ್ಯಾಮ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Can I take 2 comma 2? Yes, ಎಸ್ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. Can I take 2 comma 4? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 comma comma 6 6. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತು. 2 ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. 3 1 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. 2 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. 3 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 3 4 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. 3 5 ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. 3 6 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು 4 ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ? 4 comma 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 5 comma 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮ 6. 6 comma 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎರಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Can I see that every a comma a is present here? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so I can see that for all x comma a belong this x comma x belongs to R. ಯಾಕೆ? 1 comma 1 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 2 comma 2. 2 comma 3 2. comma 3. ಅದೇ ತರ 6 comma 6 ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Can I say that R is reflexive? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, therefore R is reflexive. Is anyone having doubt in this? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ ನಾವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೋಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? y ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. y is divisible by x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ comma ಡಿವಿಸಿಬಲ್ x. ಬೈ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ma'am. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. Now tell me, every number is divisible by itself or no? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So is this a true statement or a false statement? ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. True statement. Very good. Therefore x comma x belongs to R. Therefore it is reflexive. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎರಡು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ನೌ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ comma y. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ comma y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? 1 comma 3 ತಗೊಳ್ಳ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, 1 comma 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಕಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು y comma x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 comma 1. ಇದು 3 comma 1 ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. No. So can I say that it does not belong to R? Yes, ma'am.
Therefore, ನೀವೇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ? X, Y belong. y belonging to R, but y, x does not belongs to R. So ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ? No, ma'am. ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೇ x, y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. x, y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? y is divisible by x ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಈಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ? 3. ಇನ್ ಜನರಲ್ y is divisible by x ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? y by x ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು ಇದನ್ನ? Yes, ma'am. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ? y, x ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. y, x ಗೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is divisible by ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is divisible by y. ಈಗ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ y is divisible by x ಆದ್ರೆ x divisible by y ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, ma'am. ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So is this a true statement or a false statement? False statement. False statement, because y is divisible by x. ಅಂದ್ರೆ 4 is divided by 2, but 2 is divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/2. 1/2. Is this completely divisible? No. No, ma'am. Okay. Therefore R is not symmetric. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂತು, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? Transitive relation. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? 3 elements. 3 elements I have to take. Okay. So you start relation roster ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದಿದೆ ಯಾವ್ದಾದಿಲ್ಲ, ಏನೇನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದೇನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು? 3,3. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ any 3 elements x, y, z belong to given set A. Okay. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು? X, Y, Y, Z. belongs to R and y, z belongs to R. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ? 1,2 ತಗೊಳ್ಳ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 1,2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ನಿಮ್ದು 2 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ Yes, ತರ ma'am. ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 2,2 ತಗೋಬಹುದು, 2,4 ತಗೋಬಹುದು, 2,6 ತಗೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು Yes, ಒಂದು ma'am. ನಾನು 2,6 ತಗೊಳ್ಳ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು Ma'am, 2,4 ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ? ಎನಿಥಿಂಗ್ 2,2 ಇದೆ, 2,4 ಇದೆ, 2,6 ಇದೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2,6. ಸೊ ಈಗ will this imply 1,6 belongs to R? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 1,6 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 1,3 ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 3,3 ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 1,3. ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You take any element, it will be transitive. So 1,6 ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. therefore ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ x, y ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, y, z ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್? x, X, z to R. So is this transitive? Yes, ma'am. ಇದು No, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Yes, ma'am. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಯಾಕೋ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಬರೋ ತರ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ ಇದಾ? ಹಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? y is divisible by x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. y is divisible by x. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎ ಟು ಎ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಇದು ಎ ಆಯ್ತು 1 2 3 4 5 6 ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, ma'am. ಈಗ this is your x this is your y is this correct Yes, ma'am. is 1 divisible by 1 yes Yes, ma'am. so 1 comma 1 bantu is 2 divisible by 1 yes Yes, ma'am. so 1 comma 2 bantu is 3 divisible by 1 Yes, ma'am. yes so 1 comma 3 bantu is 4 divisible by 1 yes 1 comma 4 bantu ಇದೇ ತರ 1 ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, ma'am. ಸೊ 1 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ 2 ಓಕೆ ಸೊ 2 is divisible by 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ is 2 divisible by 2 Yes, ma'am. is 2 divisible by 3 no okay sorry ಇಲ್ಲಿ divisible by x okay ಈ ತರ ನೀವು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ this is nothing but your answer ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ okay Yes, ma'am. ಯಾವ್ದು y should be divisible by x are you all getting Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಾನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು X, Y, S, comma Y belongs to R. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು Y is divisible by X. divisible by x ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ y is divisible by x ಅಂದ್ರೆ can I write something like this Yes, ma'am. ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ y can be written as kx ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, ma'am. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ Y, comma Z belongs to R. z ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ Z is divisible by Y. y ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ divisible by y ಸೊ z is divisible by y ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ p ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ನಾನು Yes, ma'am. ಸೊ z ಏನಿವ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ p Py. y ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ನೀವು z ತಗೊಳ್ಳಿ p ಇಂಟು y ಬಟ್ y ಏನಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ kx ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಪಿ ವೈ ಬಟ್ y ಏನಿದೆ kx ಇದೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು p ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು k ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, ma'am. ಸೊ ಇದು m ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ x ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ m ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ x ನಾನು Yes, ಶಿಫ್ಟ್ ma'am. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ Yes, z by ma'am. x so can I say that z is divisible by x Yes, ma'am. Yes, ma'am. there can I say that x comma z belongs to r Yes, ma'am. therefore it is transitive ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Yes, ma'am. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ Yes, ma'am. yes we'll see one more example Yes, ma'am. so relation R is defined on the set of Z Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು Z ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ Integer. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವುದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Positive and negative. And negative. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, ma'am. including 0 okay so ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ R is a relation defined on the set of integers now tell me how many integers are there Infinite. Infinity. correct x comma y such that x minus y is an integer ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ No, ma'am. No, ma'am. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ ನನ್ಗೆ Infinitive order pair. ಸಿಗ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಹಿಯರ್ Yes, ma'am. Ma'am. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗುತ್ತಾ
ಇಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ಪಾಸಿಬಲ್. Set builder form. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, ma'am. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇರೋ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ X ಮೈನಸ್ minus ವೈ y. ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ For ವೈ all ವಾಟ್ Z. is also from integer, y is also from integer. Correct? Yes, ma'am. Therefore, first condition ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. This is reflexive. Reflexive ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? One element. ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಇದೆ, so let x belongs to z. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. So now let take your condition x, x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? Zero. Zero. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ minus x is 0 is an integer. Integer. Now tell me, 0 is an integer, it is a true statement or false statement? True True statement. True statement. Correct alva? 0 belongs to ma'am. integer, houdalva? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Therefore, can I say that x, x belongs to R? Yes, ma'am. Yes. Therefore, R is what? Reflexive. R is reflexive. So is this in the set builder form? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Whoever is talking, please mute yourself if you are not talking with respect to the class. Okay. Symmetric. Symmetric ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Say x, y belongs to z. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಒಂದ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದದು? x, y belongs to r. ಅಂದ್ರೆ x, y is nothing but what? X minus Y. x minus y is an integer ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? x minus y is an integer. ಈಗ tell me, if x minus y is an integer, will y minus x be also integer or no? Yes, ma'am. 4 minus 2 ಇದೆ. Okay, 4 is one integer, 2 is one integer, 4 minus 2 is 2. 2 is one integer. Correct? ಇದನ್ನ ನಾನು Yes, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 Minus 2. 2 minus 2. Minus 2 is also integer only, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus X. Tell me, minus term also belongs to z or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Therefore, can I say that y minus x belongs to the relation? Yes, ma'am. Therefore, R is symmetric. Are you all getting? Yes, ma'am. Last condition ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, transitive. Transitive ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? How many elements I have to consider? I have to consider 3 elements. So let x, y, z belongs to the given set integers. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. That is x minus y belongs to R and x, y. Correct? ಈ x, y ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ರಿಲೇಷನ್? X minus Y. is integer. And y, z ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? Y Y minus Z. is integer. Correct? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. x minus y ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ y minus z ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ. Tell me, addition of two integers will be integer only or no? Yes, ma'am. Okay. So ನಾನು ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು x minus y ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. Can I cancel plus y minus y? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? X minus Z. But I know that addition of two integers will be integer only. Correct? ಆಮೇಲೆ Yes, ma'am. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು? X, Z. x minus z. Minus So Z. will this be integer only? Yes, ma'am. Therefore ಏನಾಯ್ತು? x, It is z belongs to the relation R. So is it transitive? Yes, ma'am. It is transitive.
ಯಾಕೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಡೆಡ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು? x ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Is everyone understanding? Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 12:30, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರತ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್? It is defined as x, y such a way that x and y work at same place ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಸಾರಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಎ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, set of A is nothing but people of some human beings in a particular town ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಸೆಟ್? ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್? Set builder form. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? X and X. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಬರೀಬಹುದಾ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? True, ma'am. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ Yes, ಪಾಸಿಬಲ್? Yes, Mathematically? ma'am. Yes. So can I say that x, x belongs to R? Yes, ma'am. So it is reflexive. Second condition ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ second condition? Symmetric. Symmetric X, y belongs to A. True here. X, Yes. y will be true here. Is this correct? X, y. ಅಂದ್ರೆ x and y work at same place. work at same place. ಈಗ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if this data is true, then y and x work at same place. ಇದು possible ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? X and y are at same place. So y and x are at same place. Possible ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Either you can write it is possible or it is Yes, true. ma'am. So can I say that y, x also belongs to R? Yes, ma'am. Y belongs to. So is it symmetric? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಬರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಆಮೇಲೆ ವೈ, ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ X and Y work at same place. ವೈ, ಝೆಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Y and Z work at same place. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ Y. ಮತ್ತೆ Z ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್, ಝೆಡ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I say that x, z belongs to R? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is it transitive? Yes, ma'am. Okay. So ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Yes, ma'am. Okay. ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾವು? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? It is defined on the set A. Set A is the set of all human beings Ma'am? the same town. ಹಾ, ಮ್ಯಾಮ್, ರಿಲೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಹೌದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ದೆ, ಇದು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಇಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes, ಸೇಮ್ ma'am.
ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲಿವ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿಮ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು? Yes, ಎಸ್ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೇಮ್ ಎ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಎ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೌನ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೌನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? Reflexive. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಗಿವನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. Y. ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ No, ಮ್ಯಾಮ್. ma'am. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೈ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಮೈ ಹೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋದು, ಯಾವ್ದದು ಪರ್ಸನ್? ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್? ನೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. So is it Ma'am. reflexive? No, ma'am. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. y belongs to r ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ Yes, ಟ್ರೂ ma'am. ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ. ವೈ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ? y is exactly 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಲರ್ ದನ್ ವೈ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ Yes, ma'am. ವೈ ಗಿಂತ ಟಾಲರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೈ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ 7 ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. automatically. So I will write not possible. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x, y, sorry, y, x does not belongs to R. Is it symmetric? No. No, ma'am. Okay. ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? x, y, z. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ವೈ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಗಿಂತ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದನ್ ಝೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ exactly 7 centimeter taller than Z. Is he exactly 7 centimeter taller? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? No, ma'am. Exactly 7 centimeter ಆಗುತ್ತಾ? No, ma'am. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇವನು 21 meters ಇದ್ದಾನೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವನು 14 meters ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ 7 sorry not meter, centimeter. Is he 7 centimeter taller than him? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ? 21 ಮತ್ತೆ 14 ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 7 3s are 21, 7 2s are 14. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. X is 7 centimeter taller than Y ಆದ. Y is 7 centimeter taller than Z. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ? 7. 7 centimeter ಆಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
So is Yes, x ma'am. 7 centimeter taller than y? Yes. Is y 7 centimeter taller than z? Yes, ma'am. Yes, ma'am. x ಮತ್ತೆ z ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. x z ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಟಾಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ? 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 7 ಇರ್ಬೇಕು. 7 centimeters. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು Yes, ma'am. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. No, No, ma'am. So x ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, x is exactly 7 centimeter taller than z is not possible. Therefore, x, z does not belong to R. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Therefore, Yes, R is not transitive. Correct? Yes, ma'am. Yes. So, are you all understanding? Yes, ma'am. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಗಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರೆಯೋದ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಏನ್ Yes, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ma'am. ವೈಫ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ X is wife of X. x is wife of x. Possible ಇದೆಯಾ? No, No, ma'am. ma'am. It is not reflexive. Next, x, y ನಾನು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. x is wife of y. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Y, y comma. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. y, x ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Y is wife of X. Wife of X. If x is wife of y, y is wife of x. Possible ಆಗುತ್ತಾ? No, ma'am. No, ma'am. It is not symmetric. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ x, y, y, z. x is wife of y. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Y is wife Wife of Z. Z. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Yes, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಆದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವೈ. ವೈ ದು ವೈಫ್ ಆದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಈಗ ವೈ ಮೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಬಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್? No, ma'am. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, So, ma'am. there is no question for checking xz only. ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? If x, y belongs to R, y, z cannot belong to R. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ y ಮೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. If x is wife of y. So if it is a male, he cannot be wife of z. Are you all understanding? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So it is not reflexive, it is not symmetric, it is not transitive also. Okay. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಪಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್, Yes, ma'am. ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ X is father of X. Father of X. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? No, Is ma'am. not possible. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ನಾನು y, x ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ, ಕ್ಯಾನ್ ವೈ ಬಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? No, ma'am. Who is y? Y is his son or daughter. Correct? X is Yes, father ma'am. of y. So it is not possible. It's symmetric. No, No, ma'am. ma'am. Last condition. X, y, 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 z. comma. X is father of y. Y. ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. Y is father of z ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. Then is X father of z? No, ma'am. Not possible. Okay. So is it transitive? No. No, ma'am. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ Reflexive. ಬರ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅದೇನ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಇದೆ ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. Yes, ma'am. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಟ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್. Y. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಈಗ ನನ್ಗೆ y, x ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ y, x ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಫಾಲ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆದ್ರೆ ವೈ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಬರಿಬೇಕಾ? ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, ma'am. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ X, ಏನಾಯ್ತು? Y, Z belongs to Just A. A ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀವು? X, Y belongs to R. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Y, ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? Z. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ Okay. ಅದೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, he is taller than him, wife of this, father of that, ಏನೋ ಒಂದ್ Okay. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? Y, Z belongs. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? X, Z. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ Statement. ಬರ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? It is not possible or possible. ಪಾಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನೋ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ ವೈ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದೊಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ನೋ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Yes, ma'am. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರೀಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ, ಫುಲ್ ma'am. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Therefore, x, x does not belongs to R. Since it does not belongs to R, it is reflexive. ಒಂದು 7-8 ಲೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ. Yes, ma'am. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಮತ್ತೇನ್ ಬರೀತಾರೆ? ವೈ ಇಸ್ ಫಾದರ್ Father of X. ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ, ವೈ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, Yes, ಸೊ ma'am. ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬರದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ವೈ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ, ಸೊ ವೈ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ Yes, ಬರೀಬೇಕು? ma'am. Yes, ma'am. ಬರೀ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, Yes, ma'am. any doubts to anyone? No, ma'am. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. I'll end the class now. It's already time. Yes. Please practice before